of any organized state government is to protect the interests of the depositors. Secondly, preventive vigilance mechanism. Thirdly, how to safeguard the interests of the depositors. And whistleblowing. Whistleblowing అంటే ఎక్కడైనా ఇటువంటి అవినీతికి తార్కాణం జరిగినప్పుడు మేధావులు కానీ అర్హులు కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్ని సక్రమమైనటువంటి అధికారులకి ఇన్వెస్టిగేషన్ నిమిత్తం తెలియజేయడం విజిల్ బ్లోయింగ్. ప్రివెంటివ్ మెకానిజం అన్నట్లయితే ఏదైతే జరగకూడదో, ఏదైతే దిద్దగలమో, ఏదైతే స్టాట్యూటరీ అథారిటీస్ని పెట్టుకుని దాన్ని సక్రమంగా తోవలో పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుందో ఆ విధంగా చేయడం అనేది ప్రివెంటివ్ విజిలెన్స్ యొక్క ఉద్దేశం, స్టాట్యూటరీ మెకానిజం అది. ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారంలో మొత్తం మనం చూసినట్లయితే ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క బాధ్యత డిపాజిటర్ల యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని కాపాడడం. ప్రభుత్వం సక్రమంగా వారిని కాపాడింది. ఎందుకంటే ఒక ఆథరైజ్డ్ ఆఫీసర్ని వేసింది, తర్వాత ఒక అడ్వైజర్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ రంగాచారి గారిని అడ్వైజర్ని కూడా వేసింది. ఆ రంగాచారి గారు ఒక డీటెయిల్డ్ రిపోర్టు సక్రమంగా ఇచ్చి ఉన్నారు. అయితే ఈ వ్యవహారంలో మొదట క్రిమినల్ కేసు నమోదైన తర్వాత దాని మీద క్వాష్ ప్రొసీడింగ్స్కి మార్గదర్శి వారు వెళ్ళారు. మార్గదర్శి వాళ్ళ యొక్క క్వాష్ ప్రొసీడింగ్స్ వాళ్ళు గెలుచుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆర్గ్యులేట్ వాళ్ళు ఎస్ఎల్పికి వెళ్ళాం. ఎస్ఎల్పిలో ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే అవసరమైనటువంటి పేర్లు బయలు పెడతారా లేదా అన్నటువంటి ఉంది. సో ఫార్ యాజ్ క్రిమినల్ కేస్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ కన్సర్న్. ఇకపోతే ఇందులో ఉన్నటువంటి వ్యవహారాలు ఏంటంటే న్యాయస్థాన పరిధిలో ఉన్నవి మనం చర్చించడం సబు కాదు. కానీ ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నిజానికి నమ్మకానికి ఉన్న తేడా వివరిస్తాను. ఒక తల్లిని నీ బిడ్డ ఎవరు అని అడిగితే ముట్టుకుని చెప్తుంది ఆవిడ. ఎందువల్ల? తల్లి నిజం. తండ్రి ఎవరు అంటే ఆవిడ చూపిస్తుంది. అది నమ్మకం. ఖచ్చితమైన వాణిజ్య వ్యవహారాల్లో నిజానికే తప్ప నమ్మకానికి ప్రాధాన్యత లేదు. నిజమేంటి? నిజానికి ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అంటే చెల్లించగల డబ్బు వారి దగ్గర ఉందా, చెల్లించగలటువంటి పరిస్థితులు వారి దగ్గర ఉన్నాయా, కూలంకషంగా ఒక శాస్త్రబద్ధంగా శాస్త్రయుక్తంగా ఒక రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్లో ఉన్న ఫైండింగ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని మీ అందరికీ ఒక్కసారి మనవి చేస్తాను. I won't take more than 5 minutes in this count. Margadarsi finances in continuing to raise public deposits was in contravention of Section 45S of the Reserve Bank India Act. Point number 2, where the substantial monies from Margadarsi finances had been diverted by way of share capital and loans to their sister concern. Point number 2. And the third one, most important, is fresh borrowings go only to meet the current losses and did not add Margadarsi financial capacity. The other presumption that one can reasonably make in the light of these figures that Margadarsi financiers have been able to survive only because of the current borrowings towards the repayment of the dues of the earlier borrowings. In that cycle, the continuous borrowings has been able to keep the party floating. If the fresh borrowings were prevented from being made, that is, accepted deposits, the fate of the entire population of the current depositors running into more than 2 lakhs will be in peril. Investments group of the companies of their sister concerns have borrowed an amount of rupees 988.31 crores. So this financial organization has been used as a platform to take the amounts from them to their sister concerns. So the payments of their sister concern, I'll come at a later stage. What is that they have made? What is that investments that they have taken from this company? How these amounts were siphoned to their sister concerns? It is also a separate story. But what I will say is there is an authenticated report
by Sri Rangachari Garu, who is no other than the chairman of the Insurance Regulation Authority and director of the Central Board Taxes, who is having every competence, every power, every might, has submitted a reasoned report to the government, which has government categorically accepted that and appointed the other authorized officer to take further proceedings in the matter. It was going on. Now the question is, in contravention to that, in this legal battle, this is the position of the certificate that was given. And to contravene that, what happened, by way of the counter report, they came up to contravene that. In the counter affidavit that has been filed by Margadarsi in the Supreme Court, he added two certificates of the chartered accountants. I do not know purpose, motive, authority, why they have taken, at whose instance the certificates obtained. Let us have a glance of those certificates of the Sachinarayana and co-chartered accountants, given a certificate dated 15/9/2018, which they have stated outstanding deposit liability as on 31/3/2007 is 2,541.59 crores. Repayment proceeds during 1/4/2007 to 31/8/2018 is rupees 2,596 crores.98. Outstanding deposits liability only remained is rupees 5.33 crores only. Balance available in the escrow account. Escrow account means that an account specifically maintained for the purpose of to meet the credit obligations. A separate account is being made, and they are supposed to put the amount. In that they have stated that they are having 5.43 crores. And another certificate dated 18/9/20, which was annexed to their affidavit, categorically says that they are having 5.39 crores in the escrow account. I fail to understand the reason. When this is the position, why should they hue and cry for them? Why should they hue and cry? If the total amount they have paid the depositors, what is this agony? At one breath they are saying that they will pay, and another breath of the saying what the assurance that they have given to the Reserve Bank of India. Reserve Bank is that we will offload these liabilities, we will repay the liabilities by selling our securities. And the Rangarajan's report categorically states that there are no available sellable securities with them. All the amounts that were siphoned, around 900 crores from this financial organization to their sister concerns, that amount has been invested as an equity or somewhere, which does not, the amounts are not traceable. Those amounts are not traceable. How can they sell and repay the amount? తెలుగులో ఒక ఆర్యోక్తి ఉంది, చంద్రమతి మాంగళ్యం వారికి తప్ప ఆస్తులు వేరెవరికి కనిపించవు. The issue is, so the amount of the payment of the amount, the repayment of the amounts by selling the properties, what the assurance they have given to the Reserve Bank of India holds no water, holds no good. So for these reasons now the controversy totally encircled around the whole issue is whether they are having an ability to pay or whether having a capacity to pay. The whole exercise that was conducted statutorily at the instance and direction of the state government categorically came to the conclusion neither they are having ability nor having capacity. So because their own self-statements contradicts the two issues. They said that they have 1,400 crores of the accumulated losses besides the other borrowing, the other investments they made around 900 crores. So 1,400 crores, 900 crores coupled with 2,300 crores, left over is only 200 crores. So with these 200 crores, admittedly they are saying their outstanding liabilities is 2,500 crores. Will they able to meet? Will they able to meet? Certainly the answer is negative. Certainly the answer is no. Then what is the implications of this? What is the implications of this? In
In any financial transactions, certain things surface early, later things surface at a late time. So the act that gives a power to the government to take the possession of the assets, if any, to take the possession of the deposits they are holding, to manage the things, to prevent the interest of the depositors. And the another fanciful thing argument that they are making is that nobody has given any grievance to anyone. Nobody has given any grievance to anyone. In the absence of any grievance to X and Y and Z, why certain people hue and cry? Why certain people unnecessarily agitate the issue is the question. Unfortunately, in any commercial prudence, in any commercial activity, those people involved in the part of the society and then who are having an inevitable cause can fight for social justice. And then the other way around, the people interest is protect the interest. State is their elected body. We are the members of the state. Nobody can prevent us from agitating the issue to fight for a legitimate cause. And the issue has అగ్రిగోల్డ్ జరిగిపోయింది, ఏదో ఇంక సహారా జరిగిపోయింది, జరగలసిన జరిగిపోయినాయి, ఇంకోటి జరుగుతూ ఉంది. జరగాల్సిందా? ఆపలేమా? సో ది ఇష్యూ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ మేధావులందరూ ఇక్కడ కూర్చుని మనకి ఇంకొకటి వ్యక్తులతో సంబంధం లేదు, వ్యవస్థలతోనే సంబంధం. వ్యవస్థలతోనే సంబంధం అంటే వ్యవస్థలో ఒక అన్యాయం జరిగినప్పుడు మనం ప్రశ్నిస్తాం, దానికి రెమెడీ చూపిస్తాం, దానికి కాస్ట్ చూపిస్తాం, ఎందుకు అవ్వలేదు అని చెప్తాం. దీనికి ఎవరు అడ్డొస్తున్నారో చెప్తున్నాను. న్యాయబద్ధమైన అడ్డంకులు క్రియేట్ చేస్తున్నారా, వేరే విధమైన అడ్డంకులు క్రియేట్ చేస్తున్నారా అన్నది మనందరం సమాలోచన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తర్వాత అన్నిటికీ మించి వారు డిపాజిట్లు పే చేసేసేమంటున్నారు 2,500 కోట్లు. 2 లక్షల మంది డిపాజిట్లో ఎవరు చచ్చిపోరా? వాళ్ళ పర్టికులర్స్ ఉన్నాయా? డిపాజిట్ రసీట్స్ ఉన్నాయా? ఆ డిపాజిట్ రసీట్స్ ఉంటే ఎవరికి ఇచ్చారు 2,500 కోట్లు? అసలు 2,500 కోట్లకి కేవైసీ నార్మ్స్ ఉన్నాయా డిపాజిట్కి? ఈ డిపాజిట్ రసీటు ఎక్కడికైనా పట్టుకెళ్తే రూపాయి అప్పు పుడుతుందా? రూపాయి అప్పు పుడుతుందా? ఒక మూలనేమో అది డబ్బు లేదంటున్నారు, ఒక మూల మొత్తం అంతా తీర్చేసేమంటున్నారు. కాబట్టి ఈ కాంట్రవర్సీ తేలాలంటే ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ జరిగిందా, ఓచర్ ఆడిట్స్ జరిగినాయా, ఒక రెస్పెక్టబుల్ అథెంటికేటెడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ గ్రూప్ వచ్చి సిట్లో కూర్చుని అసలు ఇతరులకి కేవైసీ నామ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, డిపాజిట్లు ఎక్కడున్నాయి, డిపాజిట్లు ఎవరివి, ఎప్పుడు ఇచ్చేశారు అన్నది ఏమైనా చూసారా? లేదా సైద్ధాంతికంగా పరిగణించకపోయినట్లయితే వేరే ఏమైనా ఇంకొక కోణంలోంచి ఈ డిపాజిట్లు మార్పు కానీ రూపాంతరం కానీ చెందాయా? నువ్వే 2,500 కోట్లకు ఒప్పుకున్న తర్వాత నువ్వే నిజంగా పే చేసి ఉంటే ఫలానా XYZకి నేను పే చేశాను, ఇదిగో రసీట్స్ అని ఇవ్వచ్చు కదా. Unfortunately, they are not doing that. They are relying on a certificate grossly stating that these amounts have been paid in a lump sum, in a random way, in a slipshod manner, which nobody will permit us to accept it. In any reasonable prudence, there is not a reasoned saying before any competent court or before any place to the effect that they have discharged the liability. And if you can see further, the deposit receipts will be signed by Ramoji Rao. The discharge receipt will be signed by a non-proprietor. What is the relevancy? Is it creates a valid discharge? How many receipts that have been generated this? Unless these receipts have been said to have been placed before a competent authority who is competent to visualize, who is competent to state, the problem is not going to be solved. How to address this problem is a collective agitation. State has already taken the initiative. State is positively pursuing that. However, with due regards to the legalities, I hope that they will be cleared soon, and then people are having concern or fighting for the same. And in this regard, what I could say is a collective competence, a collective wisdom, a unified force, a unified strength is the order of the day to prevent the social crimes, to prevent the siphoning of the funds, to prevent this magnitude of the issues which time and again are going. And it is our responsibility of every citizen, of every person who is involved to protect the interests of the depositors, and we have to sail with the state, and we have to sail, question it, and then we have to protect the interest. Thank you. Thank you, Sir Sharma garu. ముగ్గురు నిష్ణాతులైనటువంటి
ప్రముఖుల ముందు కొన్ని అంశాలు ప్రస్తావించాల్సి ఉంది. స్వాతంత్ర పోరాట సమయంలో, ఎందుకంటే ఈ పత్రికలకి మార్గదర్శికి సంబంధం ఏమిటంటే ఈనాడు రామోజీరావు అంటారు, మార్గదర్శి రామోజీరావు అంటారు, మీడియా మొఘల్ అంటారు. మీడియా మొఘల్ తప్పు చేస్తే పత్రికా రంగం మొత్తానికి నష్టం జరుగుతుంది, చెడ్డ పేరు వస్తుంది. స్వాతంత్ర పోరాట సమయంలో పత్రికలన్నీ కూడా, అది పత్రికా అధిపతి ఎవరైనప్పటికీ కూడా, స్వాతంత్ర సముపార్జన పోరాట లక్ష్యంగా వార్తలు రాసేవి. స్వాతంత్రానంతరం ఆ సాధించుకున్న స్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రజలకు చేరువ చేసేందుకు, వారి ఆర్థికాభ్యున్నతికి తోడ్పడేందుకు పత్రికలు వ్యవస్థలో లోపాలని, పాలకులు చేసేటువంటి తప్పుల్ని, రాజకీయ పార్టీలు చేసే తప్పుల్ని ఎత్తి చూపాల్సిన బాధ్యత ఉంది. క్రమంగా ఇది చూపటం పక్కదారి పడుతోంది. ఎలా అంటే నేను ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను. పత్రికల్లో రాజకీయ పార్టీ సంబంధాలున్న అధిపతులు ఉన్నారు. ఉదాహరణకు కేఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు ఆంధ్రజ్యోతి అధిపతి. ఆయన ముఖ్యమంత్రి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారితో కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా అప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి ఈవినింగ్ డైలీ వచ్చేది, ఈవినింగ్ పూట కూడా వచ్చేది. బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు విజయవాడ దగ్గర గన్నవరం విమానాశ్రయంలో విమానంలో దిగారు. ఆ ఫోటో వేశారు. ఆ క్యాప్షన్ కూడా గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ముఖ్యమంత్రి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు విమానం దిగుతున్నప్పటి దృశ్యం అని క్యాప్షన్ పెట్టారు. పొరపాటున అప్పుడు హ్యాండ్ కంపోజింగ్ చేసేవాళ్ళు ఆ వి అనే అక్షరం ఎగిరిపోయింది. ముఖ్యమంత్రి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు మానవలో దిగుతున్నప్పుడు దృశ్యం అనేది. బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు కావాలని కేఎల్ఎం ప్రసాద్ చేస్తుంటారు అనే అనుమానంతో ఆయన కామెంట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన ఎంత వేగంగా స్పందించారంటే కేఎల్ఎం ప్రసాద్ గారు మార్కెట్లోకి మనుషులను పంపించి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన అన్ని పేపర్లను వెనక్కి తెప్పించి మళ్ళీ ప్రింట్ చేసి పంపించారు, కరెక్ట్ చేసి. ఆ రోజున జరిగిన అంశాలు ఇవి. ఆ స్పోర్టివ్నెస్ కానీ, ఆ హుందాతనం కానీ ఇప్పుడు లోపించింది. ఎందుకు లోపించింది? ఒక వ్యక్తి వ్యవస్థగా మారితే ఆ వ్యవస్థ నెమ్మదిగా అధికారం చేతిలోకి వస్తే గుప్పెట్లో పెట్టుకుని మొత్తం సర్వాంతర్యామిని, నాకు అధికారం, నేను ఎవరిని శాసిస్తే వారు నా అడుగు కనుసరణలో మెలగాలి అనే ధోరణి ప్రబలితే ఈ పరిస్థితి వస్తుంది. నెమ్మదిగా ఏమైంది? ఒక పార్టీ కొమ్ము కాయడం, మిగతా పార్టీలకు వ్యతిరేకంగా వార్తలు రాయడం. ఇది రాజకీయ పార్టీల్లో కొన్ని పార్టీలతో చేతులు కలపడం. ఇది సందర్భం లేని అంశం అనుకోవద్దు అరుణ్ కుమార్ గారు. నేను చాలా స్పష్టంగా, ఇది క్రమంగా ఎక్కడికి దారితీస్తుందంటే, ఈ రాజకీయాల్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో గత 3 దశాబ్దాలుగా క్రమక్రమంగా ఒక పొలిటికల్ మాఫియా తయారైంది. ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఇది చేశాం, మాకు ఓటేయండి అని చెప్పుకోవడం పోయి, అవతలోని శారీరకంగా కానీ, భౌతికంగా కానీ, మానసికంగా కానీ హింసించి రాజకీయాలు లేకుండా చేసి తమకు ఓట్లు వచ్చే విధంగా కులాలు మతాలు రెచ్చగొట్టి వ్యవహరించే పద్ధతి వచ్చేసింది. ఈ పొలిటికల్ మాఫియాకు కొత్తగా తయారైన మీడియా మాఫియా. ఎవరైతే వాళ్ళు ఏ పార్టీకి అయితే మద్దతు ఇస్తున్నారో ఆ పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించడం, వాళ్ళ ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయడం. ఈ పొలిటికల్ మాఫియా, మీడియా మాఫియా చేతులు కలిపితే ఎలాంటి విపరీత పరిణామాలు, ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయో ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలోనే మార్గదర్శి అంశం 17 సంవత్సరాల క్రితం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు 17 సంవత్సరాల క్రితం ఈ టేకప్ చేస్తే 17 సంవత్సరాలుగా ఆయన ఒంటరి పోరాటం చేశారు. ఆయన నాకు 36 సంవత్సరాలుగా పరిచయం. ఆ ఒంటరి పోరాటంలో ఆయన సక్సెస్ అయ్యారా, ఫెయిల్ అయ్యారా అని అంటే ఫెయిల్ అవ్వాల. ప్రజల్లో ఆయనకి మద్దతు ఉంది. ఆయన చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతు ఉంది. ఆయన చేస్తున్నది ఈ వేదిక మీద ఉన్న ఎవరికి కూడా మార్గదర్శిలో కానీ, రామోజీ రావుతో కానీ
పొలం తగదా గట్టు తగదాలు లేవు. కేవలం ప్రజలకు వర్తించే అంశాలు చట్టాలు, కొన్ని సంస్థలకు వర్తించే అంశాలు చట్టాలు పొలిటికల్ మాఫియాగా మీడియా మాఫియాగా వ్యవహరిస్తున్న వారికి కూడా వర్తించాలి అనేది మాత్రమే ఇందులో అంతర్లీనంగా దాగి ఉన్న సూత్రం అని నేను అనుకుంటున్నాను. దాంట్లో భాగమే డిపాజిట్ల సేకరణ అనే అంశాన్ని చట్టానికి లోబడి చేశారా, చట్టానికి ధిక్కరించి చేశారా, చట్టం మరి వాళ్ళని శిక్షిస్తుందా అనే అంశాలని ఆయన ప్రస్తావించారు. ఆయన శత్రువు అయిపోయారు. ఆయన వార్తలు బ్యాన్ చేశారు. ఆయనకి వ్యతిరేకంగా వార్తలు రాయడం మొదలుపెట్టారు. వ్యాఖ్యానాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో విపరీత వ్యాఖ్యానాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు. అందువలన నేనేమనుకున్నానంటే ఉండవల్లి గారికి ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి సానుకూల వాతావరణాన్ని మీడియా ద్వారా చూపించాలి. ఈ ధర్మ పోరాటంలో ఆయనకు ప్రజలు అండగా ఉన్నారని తెలియజేయాలి అని అనుకుని ఈ సభలు ప్రారంభించాను విజయవాడలో. ఇది రెండవది. ఈ ధర్మ పోరాటంలో ఇప్పటికే విపరీత వ్యాఖ్యానాలు వస్తున్నాయి, సవాళ్ళు వస్తున్నాయి. వచ్చినప్పుడు ఈ ధర్మ పోరాటంలో ఉండవల్లి గారు లేవనెత్తున్నటువంటి అంశాలు ఏకీభవించే మనుషులు, ప్రముఖులు వివిధ రంగాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరికి వారు మానసికంగా వ్యక్తిగతంగా బాధపడుతున్నారు తప్ప ముందుకు రావడానికి ఒక వేదిక లేదు. దానికోసమే నేను ఈ వేదికను ఏర్పాటు చేశాను. అందుకోసం ఈ సభలు ఏర్పాటు చేశాను. విజయవాడ, విశాఖపట్నంతో కాకుండా దీని తర్వాత కూడా ఉండవల్లి గారు అనుమతిస్తే ఆయన వస్తానంటే నాగార్జున రెడ్డి గారు, శర్మ గారు లాంటి వాళ్ళు కొనసాగిస్తాను. దీని తర్వాత తిరుపతిలో కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ మీడియా మాఫియా ఎలా ఉంటుందంటే, సందర్భవశాత్తు చెప్తున్నాను, రామోజీరావు ఆయన ఈనాడు వ్యాపారమైనా, చిత్తు కాగితాల వ్యాపారమైనా, పచ్చళ్ళ వ్యాపారమైనా, పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసే వ్యాపారమైనా నేనే చేయాలి, చిన్నవాడు ఎవడో బతకూడదు, ఇది ఆయన కాన్సెప్ట్. దానికి విరుద్ధంగా చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తే వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా వార్తలు రాయడం, పెద్ద వ్యాపారులు ఎవరైనా ఆయనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేకపోతే వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా వార్తా కథనాలు రావడం, ఇది ఒక నిత్యకృత్యం అయిపోయింది. దీనివలన చాలామంది ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నారు. బలవంతుడైనటువంటి రామోజీరావుతో పోరాటం అనేది అంత చిన్న విషయం కాదు. అధికార శక్తి, మీడియా శక్తి ఏకమైతే ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో గత రెండు దశాబ్దాలుగా చూస్తున్నాం. అందువల్ల ఈ పోరాటాన్ని కొనసాగించడానికి ఉండవల్లికి అందరూ మద్దతు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ, ప్రముఖ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ నాగార్జున రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి, విచ్చేసినటువంటి పుర ప్రముఖులకి నా శుభాభివందనములు. 17 సంవత్సరముల నుంచి సుదీర్ఘమైనటువంటి పోరాటాన్ని చేస్తున్నటువంటి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారితో కలిసి ఈ వేదికని పంచుకోవడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయము, గర్వించదగ్గ విషయము నాకు వరకు. ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు పసిఫిక్ మహాసముద్రం అయితే నేను ఒక చిన్న పిల్ల కాలువని నదిలో కలిసి సముద్రంలో కలుస్తున్నట్లు లెక్క. అదేవిధంగా ఈ సభకు ఇచ్చేసినటువంటి డాల్ఫిన్ అప్పారావు గారు చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. గత 20 సంవత్సరాలుగా ఆయన పెద్దగా ప్రజల్లోకి రాలేదు కాబట్టి తెలియదు. నేను ఆయన చూడాలి అని అనుకుంటున్నాను. నా అదృష్టం బాగుండి వాళ్ళు ఆయన కూడా వచ్చారు ఇక్కడికి. సో I really very happy to see him today, especially and exclusively at this point of time. Okay. మధ్యలో ఇంగ్లీష్ వస్తూ ఉంటుంది. మరి మొన్న ఈ మధ్య రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినప్పుడు జరిగినటువంటి వ్యవహారాలు కావచ్చు, రజనీకాంత్ గారు విజయవాడ వచ్చినప్పుడు జరిగిన వ్యవహారాల్లో 1-2 తమిళ మాటలు వచ్చినా రావచ్చు, దయచేసి నన్ను క్షమించాలి.
మొట్టమొదటిసారిగా టాపిక్స్ని గురించి కనుక వెళ్ళాలి అంటే మన తిలక్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇది ఒక్క చోటే కాదు, విజయవాడే కాదు, వైజాగే కాదు, తిరుపతి, రాజమండ్రి, కాకినాడ, అనంతపూర్, నెల్లూరు, ఒంగోలు, so on and so forth. And if necessary, maybe in cities like Bangalore, Chennai, Coimbatore, so on and so forth, as the case may be down the line in the years to come. ఈ సందర్భంగా నాకు తెలిసినంత వరకు కొన్ని విషయాలని మీ ముందు చెప్పడానికే ఎక్స్క్లూజివ్గా వచ్చాను. నేను లాస్ట్ టైం విజయవాడలో మిస్ అయ్యాము. తిలక్ గారు, ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ వాట్ వాస్ హ్యాపెన్ లాస్ట్ టైం, బట్ దిస్ టైమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ ద ఆపర్చునిటీ అట్ ఆల్. నాకు తెలిసినంత వరకు చెప్పాలి అంటే మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ మార్గదర్శి, చిట్ ఫండ్స్, డాల్ఫిన్ హోటల్స్, ప్రియా ఫుడ్స్ and Inado paper, మార్గదర్శి ఫినాన్షియర్స్, so on and so forth. ఈ అసోసియేషన్ చూడడం అనేటువంటిది ఇప్పటిది కాదు. సిన్స్ 1979 July 1st, to be more precise, 1st July 1979, when I passed out my graduation and joined with Messrs. Brahmaya and Company, Chartered Accountants, Hyderabad. అందులో అడ్మిషన్ రావడం అంటే అంత ఈజీ కాదండి. Don't think, I know it's an easy task. It's not an easy task. It's a very difficult task. Parvataneni Brahmaya garu is a great legend in those days. Ayana మా మామగారు అయినటువంటి మేజర్ జనరల్ పిసి రెడ్డి 1944లో ఇండియన్ ఆర్మీలో ఆఫీసర్ ర్యాంక్గా జాయిన్ అయ్యారు. బ్రహ్మయ్య గారు ఆయన ఇద్దరు కూడాను క్లాస్మేట్స్ కాబట్టి నాకు బ్రహ్మయ్య కంపెనీలో సీట్ వచ్చింది. Really, I got a good exposure there, no doubt about that. అలాంటి మంచి కంపెనీలో జాయిన్ కావడం అనేటువంటిది నా అదృష్టం. సో పిసి రెడ్డి గారు 1971-72లో ఇండో పాకిస్తాన్ వార్ జరిగినప్పుడు హీ వాజ్ దేర్ ఇన్ ది 6th Mountain Battalion. యాక్చువల్గా 6th Mountain Battalionలో వర్క్ చేశారనమాట. మొన్న ఈ మధ్యన ఒక 3-4 years బ్యాక్ చనిపోయారు ఆయన. ఆయన మ్యారేజెస్లో అప్పుడు కలుస్తున్నప్పుడు ఈ బ్రహ్మయ్య గారు ఏంటి ఎలా చేశారు, మెడ్రాస్ రావడము, ప్రాక్టీస్ పెట్టడము, దెన్ కంపెనీస్ లైక్ కేసీపీ, ఆంధ్ర షుగర్, సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. ఆంధ్ర షుగర్స్ పెట్టినటువంటి ముళ్ళపూడి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద బిర్లా ఆఫ్ ఆంధ్ర అంటారు ఆయన ఆ రోజుల్లో. ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ పర్సనాలిటీ. అలాంటి వాళ్ళని చూడడం అనేటువంటిది నిజం చెప్పాలంటే ఒక అదృష్టం, అది అందరికీ దక్కేటువంటిది కాదు. అదేవిధంగా ఇంకొక వ్యక్తిని గురించి కనుక చెప్పుకోవాలి అంటే కేసీపీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి వెలగపూడి రామకృష్ణ. హీఈస్ ఆల్సో ఎ లెజెండ్. ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళకి ఎంతమందికి తెలుసు వెలగపూడి రామకృష్ణ గారు ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ అన్న సంగతి? కనీసం ఒక్కళ్ళకైనా తెలుసా? ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్, బ్రిటిషర్స్ మన భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ అనేవాళ్ళు వాడిని. He is 1944 Indian Civil Services batch. కోయంబత్తూరులో, చెన్నైలో, మెడ్రాస్ ప్రావియన్సీలో కలెక్టర్గా చేసి బయటకు వచ్చి కృష్ణా ప్రోడక్ట్స్, ఆ కృష్ణా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని మాచర్లో పెట్టారు. పెట్టడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివ్లీ అండ్ హోల్లీ నాగార్జున సాగర్కి సిమెంట్ సప్లై చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో పెట్టాడు ఆయన. ఈజ్ అ వెరీ రిచ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆల్. అదేవిధంగా చెప్పాలంటే 1923లో సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కూడాను ఐసీఎస్ ఆఫీసరే. నాకు తెలిసినంత వరకు ఐసీఎస్ ఆఫీసర్స్ అంటే బాగా ఆంధ్రుడైనటువంటి వాడంటే వెలగపూడి రామకృష్ణ గారు ఒక్కళ్ళే. ఇవన్నీ నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకేం పని పాట లేక కాదు, లేకపోతే ఏదో నాకు తెలిసిన 4 విషయాలు చెప్దామన్న ఉద్దేశంతో కాదు. పూర్వాపరాలు చెప్పేటప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా రావాలి. 0 దగ్గర నుంచి 9 దగ్గరికి వెళ్ళాలి, కానీ 5 దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి 5 నుంచి 7కి వెళ్ళి 7 నుంచి 9కి వెళ్తే చెప్పినందుకు నాకు సంతృప్తి ఉండదు, వినేవాళ్ళకి సంతృప్తి ఉండదు. అందుకని చెప్పాల్సి వస్తుంది. మన తెలుగు వాళ్ళ గొప్పతనం కూడా తెలియాలి కాబట్టి. ఆ తర్వాత కాలంలో బ్రహ్మయ్య గారు చనిపోయారు. బ్రహ్మయ్య గారు హెడ్గా ఉన్నంత కాలము కూడాను ఎవరు కూడాను పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసేవాళ్ళు కాదు. ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు యూజ్ దిస్ వర్డ్. ఎందుకంటే మన తెలుగులో కొన్ని పదాలు అనేటువంటిది ఎంత వద్దనుకున్నా కానీ ఉపయోగించక తప్పడం లేదు. ఐఎమ్ సారీ. చాలా చక్కగా నిబద్ధతగా ఉండేవాళ్ళు పాపం ఆయన. ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఒక ₹1,00,000 జేబులో వేసుకెళ్ళడం, మెడ్రాస్ వెళ్ళడము, సినిమా తీయాలనుకోవడము, ఆ డబ్బులు సరిపోకపోతే బ్రహ్మయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళడము. ఈయనేమో పలాని మరవాడి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళని చెప్పి ఈయనే సంతకం పెట్టేసేవాడు, వాడేమో డబ్బులు తీసుకునేవాడు.
ఆ సినిమా పూర్తయ్యేది కాదు, వాడిపాటికి వాడిపోయేవాడు. ఈ మరవాడి వాడేమో బ్రహ్మయ్య గారిని అడిగేవాడు, బ్రహ్మయ్య గారు పాపం ఆయన సంపాదించిన డబ్బులు అన్నీ కూడా కడతా ఉండేవాడు. ఇట్స్ ప్రాక్టికల్ థింగ్ వాట్ వాజ్ హ్యాపెండ్. మా మామయ్య చెప్పాడు కాబట్టి నాకు తెలిసింది, లేకపోతే నాకు కూడా తెలియదు. అలాంటి బ్రహ్మయ్య అండ్ కంపెనీ వాళ్ళు రామోజీరావు గారికి ఆడిటర్స్. నేను కూడాను అదే కంపెనీలో పనిచేశాను. 3.5 years నేను అక్కడే ఉన్నాను ఆర్టికల్షిప్లోనే. ఆ టైంలోనే మేము మార్గదర్శిలో ఏం జరుగుతుంది, డాల్ఫిన్ హోటల్స్లో ఎలా ఉండేది, ప్రియా పచ్చళ్ళలో ఎలా ఉండేది, ఇంకా 30-40 కంపెనీస్ ఉన్నాయి మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్కి సంబంధించి వేరే కంపెనీస్. అప్పుడు కూడా మేము అన్నీ చూసేవాళ్ళము. మార్గదర్శిలో ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు సెంట్రల్ ఆఫీస్ కానివ్వండి, హైదరాబాద్లో అమీర్పేట్ బ్రాంచ్ కానివ్వండి, కర్నూలు బ్రాంచ్ కానివ్వండి, ఎక్కడికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు అకౌంటెంట్స్ని అడుగుతుండేవాళ్ళం అనమాట. ఇదేంటయ్యా బాబు, ఇది మరీ ఏంటి ఇలా డెబిట్ చేసేవేంటి అకౌంట్ అని. ఏంటి మా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండి, ప్రొసీజర్ అండి, అలాగే చేయాలండి. నేను చిన్న ఇన్స్టెన్స్ చెప్తాను, నేను మీకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మీకు చెప్తే. ప్రతి నెల కూడాను ఆక్షన్ పాడినప్పుడు అది షార్ట్ టర్మ్ చిట్ కావచ్చు, లాంగ్ టర్మ్ చిట్ కావచ్చు. షార్ట్ టర్మ్ చిట్ అంటే 25 months ఉంటుంది, లాంగ్ టర్మ్ చిట్ అంటే నార్మల్గా 50 months ఉంటాయి. తెలిసిందే, చిట్ ఫండ్ కంపెనీ దాని యాక్ట్ ప్రకారం పోతారు. ప్రతి నెల కూడాను ఆక్షన్ పాడిన తర్వాత నువ్వు 1000 రూపాయలు కట్టాలి, 300 డివిడెండ్ పోయింది, మిగిలినటువంటి 700 రూపాయలు మీరు కట్టాలి అని వాళ్ళకి ఒక కార్డు మొక్క పడేస్తారు. ఇట్స్ ప్రొసీజర్, అది ఇంటిమేషన్ చేయాలి కాబట్టి. వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆ రోజుల్లో 10 పైసలు 15 పైసలు ఉండేదే ఆ కార్డు మొక్క వేయడానికి. వీళ్ళు పాపం వాడి అకౌంట్కి 3 రూపాయలు డెబిట్ చేసేవాళ్ళు. 50 నెలల పాటు 53 అంటే 150 రూపాయలు డెబిట్ చేసేవాళ్ళు. యాక్టివల్ ఖర్చు ఎంత అవుతుంది? ఈ 50 నెలలకు కానీ 10 పైసలు చొప్పున లెక్కేసుకున్నా కానీ నీకు ₹50 కంటే కాదు. ఇలాంటి మతలబులు చాలా చేసేవాళ్ళు. మేము చూసి ఒక ఆడిట్ క్లర్క్స్గా మేము చూసి వాటన్నిటిని కూడా మేము రిపోర్ట్లో రాసేవాళ్ళము. ఇది దీంట్లో ఇలా అయిపోయింది, దీంట్లో ఇలా అయింది, వీడు 5వ తారీఖు లోపల అమౌంట్ కట్టలేదు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయాలి, కానీ ఇతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేశారు, ఇతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయలేదని కూడా డీటెయిల్గా ఒక 200 పేజీలు 300 పేజీలు నోట్స్ రాసుకెళ్ళేవాళ్ళం. చివరికి అల్టిమేట్గా మా బాస్ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే, ఎందుకయ్యా పెద్ద ఆయన రామోజీరావు ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతున్నాడు, చాలా వేల మందికి ఉద్యోగాలు అది కూడా ప్రొవైడ్ చేశాడు కదా, మనం దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, ఇవన్నీ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో రాస్తే ఎట్లా అనేసి ఏదో చూసి వచ్చున్నట్టుగా చేసేవాడు. మోస్ట్లీ క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఉండేది కాదు. ఒక్కోసారి నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా గట్టిగా ఇన్సిస్ట్ కనుక చేస్తే ఎక్కడో కనపడనట్టుగా కింద నోట్స్లో ఎక్కడో ఒక చిన్న క్వాలిఫికేషన్ రాసేవాడు అనమాట. అంతకుమించి పెద్ద చేసేవాళ్ళు కాదు. ఎప్పుడైతే 2005-06 సంవత్సరంలో ఉండవల్లి గారు ఈ విషయానికి సంబంధించి మొట్టమొదటిసారి బయటికి తీసుకొచ్చారో అప్పటి నుంచి ఈ 17 సంవత్సరాలైనటువంటి సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో అంతకుముందు నేను చేసినటువంటి వాటిని చూసుకుంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి గుర్తుకొస్తాయి అన్నమాట. అమీర్పేట్ బ్రాంచ్లో ఎలా జరిగింది, ఎల్బీ నగర్లో ఎలా జరిగింది, దిల్సుఖ్ నగర్లో ఎలా జరిగింది, హెడ్ ఆఫీస్లో ఎలా జరిగింది, మార్గదర్శిలో ఎలా జరిగింది, ఈనాడులో ఎలా జరిగింది, ప్రియా ఫుడ్స్లో ఎన్ని టన్నుల మామిడికాయలు కొన్నారు, ఎన్ని టన్నుల రసం వచ్చింది, దాన్ని ఎన్ని టన్నుల పచ్చళ్ళ కింద కన్వర్ట్ చేశారు, ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు, లాస్ ఎంత చూపించారు కూడా చూసేవాళ్ళం మేము. అదేవిధంగా మార్గదర్శి పేపర్కి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా ఆ రోజుల్లో ఇంపోర్టెడ్ పేపర్ ఉండేది. మన ఇండియాలో న్యూస్ ప్రింట్ తయారయ్యేది కాదు, ఇంపోర్టెడ్ న్యూస్ ప్రింట్. మనము యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్టిక్ రిపబ్లిక్స్ అంటారు, యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేవాళ్ళు. అప్పుడు ఆ యుఎస్ఎస్ఆర్ నుంచి పోలాండ్, హంగరీ, జర్మనీ, కెనడా నుంచి తెప్పించుకునేవాళ్ళు. తర్వాత మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు పెట్టారు హిందుస్థాన్ న్యూస్ ప్రింట్స్ అన్ని కలకటాలో, దాని కొచ్చిన్ అక్కడ పెట్టడం బట్టి ఇంపోర్ట్స్ లేవు. ఆ ఇంపోర్టెడ్ న్యూస్ ప్రింట్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఎక్స్క్లూజివ్లీ వైజాగ్లో ఒక పర్సన్ ఉండేది. ఆమె పనుల్లో ఏంటంటే దాన్ని మేనేజ్ చేయడం తప్ప ఇంక రెండో పనే లేదు. ఆ వచ్చినటువంటి న్యూస్ ప్రింట్ను కూడాను మిస్అప్రాపరేట్ చేసేవాళ్ళు. మేము ఆడిట్కి వెళ్ళినప్పుడు అడిగేవాడు అనమాట, మీరు 100 టన్నులు తెప్పించారు కదా, 90 టన్నులే ఖర్చు అయిపోయింది, మిగిలిన 10 టన్నులు ఏమైందంటే అది పెద్దోళ్ళు చూసుకుంటారులేండి సార్, ఏదో మీరు చూడడానికి వచ్చారు, ఇక్కడ చూసి అక్కడ చూసి ఒక టిక్కు కొట్టి సంగతి సమాచారం చేయండి సార్ అనేవాళ్ళు. అట్లా వాస్తవాలన్నీ కూడా చాలా దాచిపెట్టేసేవాడు. ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. ఇలాంటి విషయాలు చెప్తున్నాను అని నీకు ప్రూఫ్ లేదు కదా అని పబ్లిక్ మీటింగ్లో చెప్పావని ప్రజలకు తెలియచేసావని రేపు నా మీద ఇది మన ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారి మీద కనుక 50 లక్షల పరువు నష్టం దావా వేసినట్టుగా నా మీద కూడాను పరువు నష్టము దావా వేసినా, కేసు పెట్టినా,
పోలీసులు అరెస్టు చేసినా బెయిల్ రాకపోయినా ఒక వారం రోజులు నన్ను జైల్లో పెట్టినా సరే ఇలాగే చెప్తాను, సందేహమే లేదు ఇందులో మటుకు. ఇలా చెప్పుకుంటూ కనుక పోతే కొన్ని గంటల పాటు నేను చెప్పగలను. మార్గదర్శి ఫైనాన్స్లో కానివ్వండి, మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్లో కానివ్వండి, ఈనాడులో కానివ్వండి, ఇలాంటి అవకతవకలు అనేటువంటిది చాలా జరుగుతుండే. ఇంతకాలము మాలాంటి వాళ్ళకు చెప్పుకునేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ లేక మాలో మేము మదన పడుతుండేవాళ్ళం. ఈయనేంటి రామోజీరావు గారు పొద్దుస్తమానం ట్యాక్సులు కట్టాడంటాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటాడు, ఈఎస్ఐ అంటాడు, పిఎఫ్ అంటాడు, గ్రాట్యుటీ అంటారు, మినిమం వేజెస్ అంటాడు, ఇన్ని నీతులు చెప్తాడు. కానీ ఈయన చేస్తున్నది ఏమిటి అని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళడానికి మాకు ప్లాట్ఫామ్ లేకుండా పోయింది నిన్న మొన్నటి దాకా. తిలక్ గారి పుణ్యం అని చెప్పి ఈ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది. 17 సంవత్సరాల నుంచి నిరంతరమైనటువంటి పోరాటం మనం ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు చేస్తున్నారు. అది ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి. నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతవరకు సహకారం చేయాలి అనడానికి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. జైలుకి వెళ్ళడానికి కూడా సిద్ధమైన. ఇంకా ఏమైనా కావాలో చెప్పండి, నేను రెడీ, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. సో లాస్ట్ టైము సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు మీరు ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నారు, ఎంత తీసుకున్నారు, ఎలా తీసుకున్నారు, ఎప్పుడు తీసుకున్నారు, ఏ రూపంలో తీసుకున్నారు, ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఎంతకు ఏ మేరకు ఏ విధంగా ఇచ్చారు, డీటెయిల్స్ పట్టుకురండి అని అడగడం అనేటువంటి. మధ్యాహ్నం ఒక మాట నాగార్జున రెడ్డి గారు చెప్పారు. ఇటీవల తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి పొరపాటు చేశారని రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు పెనాల్టీ వేశారు. తిరుపతి వెంకన్న కంటే రామోజీరావు ఎక్కువ అనే ప్రశ్న వేశారు ఆయన. మన మీటింగ్ అయిన తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి గారికి వేసిన పెనాల్టీ రద్దు చేశారు, నెగోషియేట్ చేసి రద్దు చేశారు. అంటే రూల్ ప్రకారం ఒక రూల్ పెట్టుకున్నాం, మనం అందరం పెట్టుకున్నదే ఇది. ఆ రూల్ అందరూ పాటించాలి. మనకి ఏమైందంటే ఇది నేనేదో పోరాటం చేశాను అది అన్నారు, కానీ ఏం లేదండి, ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చాను, అది నడుస్తోంది. ఇంకాను 17 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ఎవరికి డబ్బులు ఇచ్చావా పేర్లు చెప్పు బాబు అని సుప్రీంకోర్టు అంటే ఆహా ఘన విజయం అనే పరిస్థితిలోకి వచ్చాం మనం. ఏం చెప్పిందంటే ఆ డబ్బులు ఎవరికి ఇచ్చావో చూపించి, అది కూడా టైంకి నేను వెళ్ళి నేను అడిగాను. వాళ్ళు ఇచ్చేసామంటున్నారండి, ఎవరికి చెప్పరు, కోర్టుకి ఎవరు, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎవరు, కనీసం మీరు సుప్రీంకోర్టు అయినా అడగండి, ఎవరికి ఇచ్చారో లిస్ట్ అడగండి అంటే అవును లిస్ట్ ఇవ్వడానికి అభ్యంతరం ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వాయిదా టైంకి ఆ లిస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయండి అన్నారు. అని జూలై 18కి వాయిదా వేశారు. అంటే 3 నెలలు ఆగాలి. సరే, అసలు ఇప్పటి వరకు సుప్రీంకోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ కేసు ఏంటి అన్నది వినేటువంటి అవకాశమే రాలే. కేసు ఏంటి అసలు? చాలామంది అనుకుంటారు నేను కేసు పెట్టానని. నేను మొన్న 2021లో హైకోర్టులో కొట్టేశారన్న దాని మీద ఎస్ఎల్పి అంటే స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ సుప్రీంకోర్టులో దాఖలు చేసింది మొన్న 2 ఏళ్ల క్రితం. అది కూడా ఎందుకు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాఖలు చేయడానికి ఇష్టత చూపించలే. కారణం ఏంటో నాకు తెలియదు, కానీ విజయసాయి రెడ్డి గారి చేత అడిగించాను. ఆయన అన్నాడు నేను కనుక్కొని చెప్తా అన్నాడు. తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే ఏమో ముఖ్యమంత్రి గారు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు అన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ నాకు బాగా స్నేహితుడు అమ్మటి రాంబాబు, ఆయనకో చెప్పాను, ఒకసారి అడగవయ్యా ఇదేంటిది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ రావాలి, ప్రాసిక్యూట్ చేయవలసింది గవర్నమెంట్, నేను కాదు కదా అంటే ఆయన కూడా నేను మాట్లాడినా అంత అన్నకు కూడా చెప్పు, అనవసరం టైం వేస్ట్, ఇది ఏం జరగదు అని అంటున్నాడు. సరే నేనే వెళ్ళి ఎస్ఎల్పి వేశాను. ఏదో ఊరికే మధ్యలో వదిలేటువంటి కేసు అని వేశాను. వేసిన ఏడాదికో ఇప్పటికో టక్మని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వచ్చి వేసింది. నా దాంట్లో కౌంటర్ రేయటం కాదు, డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఎస్ఎల్పి వేశారు. అప్పుడు అనుకున్నాను, ఓహో జగన్మోహన్ రెడ్డి పొరపాటు చేశారని రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు పెనాల్టీ వేశారు. తిరుపతి వెంకన్న కంటే రామోజీరావు ఎక్కువ అనే ప్రశ్న వేశారు ఆయన. మన మీటింగ్ అయిన తర్వాత
వెంకటేశ్వర స్వామి గారికి వేసిన పెనాల్టీ రద్దు చేశారు. నెగోషియేట్ చేసి రద్దు చేశారు. అంటే రూల్ ప్రకారం ఒక రూల్ పెట్టుకున్నాం, మనం అందరం పెట్టుకున్నదే ఇది. ఆ రూల్ అందరూ పాటించాలి. మనకి ఏమైందంటే ఇది నేనేదో పోరాటం చేశానది అన్నారు కానీ ఏం లేదండి, ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చాను, అది నడుస్తోంది ఇంకాను. 17 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ఎవరికి డబ్బులు ఇచ్చావా పేర్లు చెప్పు బాబు అని సుప్రీంకోర్టు అంటే ఆహా ఘన విజయం అనే పరిస్థితిలోకి వచ్చాం మనం. ఏం చెప్పిందంటే ఆ డబ్బులు ఎవరికి ఇచ్చావో చూపించి, అది కూడా ఆ టైంకి నేను వెళ్ళి నేను అడిగాను. వాళ్ళు ఇచ్చేసామంటున్నారండి, ఎవరికి చెప్పరు, కోర్టుకి ఎవరు, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎవరు, కనీసం మీరు సుప్రీంకోర్టు అయినా అడగండి, ఎవరికి ఇచ్చారో లిస్ట్ అడగండి అంటే అవును లిస్ట్ ఇవ్వడానికి అభ్యంతరం ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వాయిదా టైంకి ఆ లిస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయండి అన్నారు. అని జూలై 18కి వాయిదా వేశారు. అంటే 3 నెలలు ఆగాలి. సరే, అసలు ఇప్పటి వరకు సుప్రీంకోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ కేసు ఏంటి అన్నది వినేటువంటి అవకాశమే రాలే. కేసు ఏంటి అసలు? చాలామంది అనుకుంటారు నేను కేసు పెట్టానని. నేను మొన్న 2021లో హైకోర్టులో కొట్టేశారన్న దాని మీద ఎస్ఎల్పి అంటే స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ సుప్రీంకోర్టులో దాఖలు చేసింది మొన్న 2 ఏళ్ల క్రితం. అది కూడా ఎందుకు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాఖలు చేయడానికి ఇష్టత చూపించలే. కారణం ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ విజయసాయి రెడ్డి గారి చేత అడిగించాను. ఆయన అన్నాడు నేను కనుక్కొని చెప్తా అన్నాడు. తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే ఏమో ముఖ్యమంత్రి గారు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు అన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ నాకు బాగా స్నేహితుడు అంబటి రాంబాబు, ఆయనకో చెప్పాను, ఒకసారి అడగవయ్యా ఇదేంటిది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ రావాలి, ప్రాసిక్యూట్ చేయవలసింది గవర్నమెంట్, నేను కాదు కదా అంటే ఆయన కూడా నేను మాట్లాడానయా అంత అన్నకు కూడా చెప్పు, అనవసరం టైం వేస్ట్, ఇది ఏం జరగదు అని అంటున్నాడు. సరే నేనే వెళ్ళి ఎస్ఎల్పి వేశాను. ఏదో ఊరికే మధ్యలో వదిలేటువంటి కేసు అని వేశాను. వేసిన ఏడాదికో ఇప్పటికో టక్మని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వచ్చి వేసింది. నా దాంట్లో కౌంటర్ వేయటం కాదు, డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఎస్ఎల్పి వేశారు. అప్పుడు అనుకున్నాను, ఓహో జగన్మోహన్ రెడ్డి మన ఒక అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్, ఇన్కార్పొరేటెడ్ అసోసియేషన్ పొరపాటు చేశారని రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు పెనాల్టీ వేశారు. తిరుపతి వెంకన్న కంటే రామోజీరావు ఎక్కువ అనే ప్రశ్న వేశారు ఆయన. మన మీటింగ్ అయిన తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి గారికి వేసిన పెనాల్టీ రద్దు చేశారు. నెగోషియేట్ చేసి రద్దు చేశారు. అంటే రూల్ ప్రకారం ఒక రూల్ పెట్టుకున్నాం, మనం అందరం పెట్టుకున్నదే ఇది. ఆ రూల్ అందరూ పాటించాలి. మనకి ఏమైందంటే ఇది నేనేదో పోరాటం చేశానది అన్నారు కానీ ఏం లేదండి, ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చాను, అది నడుస్తోంది ఇంకాను. 17 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ఎవరికి డబ్బులు ఇచ్చావా పేర్లు చెప్పు బాబు అని సుప్రీంకోర్టు అంటే ఆహా ఘన విజయం అనే పరిస్థితిలోకి వచ్చాం మనం. ఏం చెప్పిందంటే ఆ డబ్బులు ఎవరికి ఇచ్చావో చూపించి, అది కూడా ఆ టైంకి నేను వెళ్ళి నేను అడిగాను. వాళ్ళు ఇచ్చేసామంటున్నారండి, ఎవరికి చెప్పరు, కోర్టుకి ఎవరు, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎవరు, కనీసం మీరు సుప్రీంకోర్టు అయినా అడగండి, ఎవరికి ఇచ్చారో లిస్ట్ అడగండి అంటే అవును లిస్ట్ ఇవ్వడానికి అభ్యంతరం ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వాయిదా టైంకి ఆ లిస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయండి అన్నారు. అని జూలై 18కి వాయిదా వేశారు. అంటే 3 నెలలు ఆగాలి. సరే, అసలు ఇప్పటి వరకు సుప్రీంకోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ కేసు ఏంటి అన్నది వినేటువంటి అవకాశమే రాలే. కేసు ఏంటి అసలు? చాలామంది అనుకుంటారు నేను కేసు పెట్టానని. నేను మొన్న 2021లో హైకోర్టులో కొట్టేశారన్న దాని మీద ఎస్ఎల్పి అంటే స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ సుప్రీంకోర్టులో దాఖలు చేసింది మొన్న 2 ఏళ్ల క్రితం. అది కూడా ఎందుకు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాఖలు చేయడానికి ఇష్టత చూపించలే. కారణం ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ విజయసాయి రెడ్డి గారి చేత అడిగించాను. ఆయన అన్నాడు నేను కనుక్కొని చెప్తా అన్నాడు. తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే ఏమో ముఖ్యమంత్రి గారు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు అన్నారు.
తర్వాత మళ్ళీ నాకు బాగా స్నేహితుడు అంబటి రాంబాబు, ఆయనకో చెప్పాను, ఒకసారి అడగవయ్యా ఇదేంటిది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ రావాలి, ప్రాసిక్యూట్ చేయవలసింది గవర్నమెంట్, నేను కాదు కదా అంటే ఆయన కూడా నేను మాట్లాడానయా అంత అన్నకు కూడా చెప్పు, అనవసరం టైం వేస్ట్, ఇది ఏం జరగదు అని అంటున్నాడు. సరే నేనే వెళ్ళి ఎస్ఎల్పి వేశాను, ఏదో ఊరికే మధ్యలో వదిలేటువంటి కేసు అని వేశాను. వేసిన ఏడాదికో ఇప్పటికో టక్మని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వచ్చి వేసింది. నా దాంట్లో కౌంటర్ రేటింగ్ కాదు, డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఎస్ఎల్పి వేశారు. అప్పుడు అనుకున్నాను, ఓహో జగన్మోహన్ రెడ్డి